बच्चों, मैं कुलजिंदर कौर साइंस मिस्ट्रैस सरकारी मिडल स्कूल महैण ब्लॉक श्री आनंदपुर साहिब अते जिला रूपनगर तो बच्चों एक बारी फिर अज मैं अपनी एक प्रैजेंटेशन लैके तुहाडे सामने आई हाँ। ये प्रैजेंटेशन विच असी जमात 8वीं दे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है कोला अते पैट्रोलीयम नू डिस्कस करांगे। बच्चों इस पाठ नू असी 2 भागां विच करांगे। मैं इस प्रैजेंटेशन विच भाग नंबर 1 एक्सप्लेन करांगी। सो आओ गल करते हाँ पाठ नंबर 5 कोला अते पैट्रोलीयम बारे। पाठ शुरू करन तो पहलां बच्चों तुहानूं ये जानना जरूरी है कि कुदरती साधन की हन। कुदरती साधन कुदरत विच मिलण वाले साधनां नूं कुदरती साधन कहा जाता है। भाव जो दातां सानूं कुदरत वल्लों प्रदान हन उन्हां सारियां चीज़ां नूं वस्तुआं नूं असी कुदरती साधन कह सकते हाँ। यह मनुख ने नहीं बनाईयां, ये सानूं कुदरत वल्लों ही प्रदान होईयां हन। जिवें कि उदाहरणां हन हवा, पानी, कोला आदि। बच्चों हवा जो है उसनूं असी किसी कोलों मुੱਲ नहीं खरीदते हाँ ते ना ही हवा बना सकते हाँ। हवा सानूं कुदरत वल्लों ही मिलती है। तुहाडी स्क्रीन ते मैं बहुत सारियां उदाहरणां दस्सियां हन जिहड़ियां कि कुदरती साधनां दियां हन। सब तो पहला है मिनरल्स जिसनूं कि बच्चों असी खनिज भी कहते हाँ। खनिज जो हन इन्हां दा बहुत सारा भंडार साडी धरती हेठां है ते सानूं कुदरत वल्लों ही मिलिया है। अगे है एनीमल्स भाव जीव जंतु। ये भी बच्चों एक कुदरती साधन ही है, कुदरत दियां ही दातां हन। इस तो इलावा एयर हवा, ऑयल हो गया, तेल, इस बारे अगे असी गल करांगे। वाटर पानी अते सॉयल यानी कि मिट्टी भूमि। मिट्टी भी एक कुदरती साधन ही है जो कि कुदरत वल्लों ही बनाई गई है। कुदरती साधन 2 तरह के हुंदे हन। हाँ जी बच्चों, कुदरत वल्लों मिलण वाले इन्हां साधनां नूं असी 2 भागां विच वंडिया है। सब तो पहला नंबर 1 है नव्याउण योग साधन जिन्हां नूं कि असी ना समाप्त होने वाले साधन भी कहते हाँ। दूसरा है ना नव्याउण योग साधन जिन्हां नूं असी समाप्त हो सकण वाले साधन भी कह दिंदे हाँ। इन्हां नूं असी वारों वारी एक्सप्लेन करांगे। तुसी ध्यान नाल देखना बच्चों। नीचे बहुत सारियां उदाहरणां दित्तियां हन मैं। यह जिमें कि ऑयल है तेल, वाटर पानी, सॉयल भूमि। ये सारे साधनां विच जो कि साधन कुदरती साधन हन इन्हां विच नव्याउण योग साधन भी हन अते ना नव्याउण योग साधन भी। हुण किहड़े नव्याउण योग साधन हन भाव ना समाप्त होने वाले अते किहड़े ना नव्याउण योग हन भाव समाप्त होने वाले साधन, इन्हां नूं असी वारों वारी वेखांगे। सब तो पहलां असी गल करदे हां नव्याउण योग साधन भाव ना समाप्त होने वाले साधन। किहड़े हन ओह साधन जो प्रकृति विच असीमित मात्रा विच मौजूद हुंदे हन अते मनुखी क्रियावां नाल समाप्त नहीं होने वाले। उन्हां नूं ना समाप्त होने वाले साधन कहंदे हन। जिवें कि सूरज की रोशनी अते हवा। इसका की भाव है? इसका भाव है कि कुदरती साधन ओह जिहड़े कि कदे भी ख़त्म नहीं हो सकते। साडे आले दुआले हवा है बच्चों जिस राहीं असी साह लैंदे हाँ। यह हवा कदे भी ख़त्म नहीं हुंदी। ये साडे साह लैण नाल जां हवा वगदी है तां ये कदे भी ख़त्म नहीं हुंदी है। इसे तरह ही सूरज की रोशनी है जो कि एक कुदरती साधन है, ये भी कदे भी ख़त्म नहीं हुंदी है। इसलिए इन्हां नूं
ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਲ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਓ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ? ਮ੍ਰਿਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹੌਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਕਿਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ
ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 2 JCB ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਘਟਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਣ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਭਾਵ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਨਪੀੜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਨਪੀੜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰ ਅਗੋ ਅਰਥ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਸ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਬੱਚੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਕੋਲ ਫਰੋਮ, ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਉੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਲਾ। ਕੋਲਾ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਭਾਵ ਨਪੀੜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਰੇਲ ਇੰਜਣ, ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਭਾਵ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
इस लई इसनूं बालण दे रूप विच वरतिया जांदा सी। आओ होर फासिल बालणां दी गल करिए। कोले तो इलावा होर भी बहुत सारे बालण ਹਨ जिन्हां दी ਅਸੀਂ गल करांगे, जिवें LPG ਅਤੇ CNG। सब तो पहला गल करते हाँ LPG दी। LPG दी फुल फॉर्म है बच्चों, जो कि तुसी याद रखनी है, लिक्विड पैट्रोलीयम गैस, भाव द्रवित पैट्रोलीयम गैस। LPG मतलब कि द्रवित ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ LPG ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, LPG ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜੋ LPG ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ LPG ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੁਆਰਾ, ਨਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ LPG ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਤੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਧੂਆਂ ਰਹਿਤ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ LPG ਗੈਸ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। LPG ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ LPG ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਹੈ। LPG ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, LPG ਦੀ ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੰਧ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਧ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? LPG ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ LPG ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਗੰਧ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CNG ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਭਾਵ ਨਪੀੜਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ। CNG ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੈ। CNG ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CNG ਗੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LPG ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ CNG ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ LPG ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ। CNG ਗੈਸ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬਾਲਣ ਹੈ। CNG ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਕਿ CNG ਗੈਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਭਾਵ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CNG ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ LPG ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ CNG ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ LPG ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਾਲਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ ਭਾਵ ਕੋਲਾ, ਓਇਲ ਭਾਵ ਤੇਲ, ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਓਇਲ, ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਇਕੱਠਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਜੋ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਕਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਵਿਘਟਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਜੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। LPG ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੈ LPG ਗੈਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੱਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।